اور 2003 میں میں نے پاکستان لاء کالج سے جو ہے لاء کی ڈگری لی. تو اس کے بعد 2014 میں وہ وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن ماڈل ٹاؤن سیٹ سے الیکٹ ہوا. تو بار کی ویلفیئر کا جذبہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکٹ ہو کے جو ہمارا سوسائٹی میں ایک امیج جس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے نا اس امیج کو میں بحال کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ پروفیشنل لوگوں کو ووٹ دیا جا رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی الحمدللہ پریکٹیکلی یہ کر کے ثابت کیا ہے کہ میں دوستوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور اس سے بہتر انداز میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں. مجھے دوست ووٹ سپورٹ کریں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کے لیے مایوسی کا باعث نہیں بنوں گا، بار کے وقار کے لیے کام کروں گا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا بہتری کے لیے وہ میں کروں گا. تھینک یو سر. رانا ضمیر جھیڑو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ اپنے متعلق تھوڑا سا بتائیے. جی، میرا ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے. تو یہ لاہور کے نزدیکی کانا کا نواحی گاؤں ہے یہ. تو میٹرک میں نے کانا ہائی اسکول لاہور سے کیا، اس کے بعد گریجویشن ایف سی کالج لاہور کی ہے اور 2003 میں نے پاکستان لاء کالج سے جو ہے لاء کی ڈگری لی. تو اس کے بعد 2014 میں وہ وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن ماڈل ٹاؤن سیٹ سے الیکٹ ہوا. تو بار کی ویلفیئر کا جذبہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکٹ ہو کے جو ہمارا سوسائٹی میں ایک امیج جس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے نا اس امیج کو میں بحال کرنے کی کوشش کروں گا. آئی وش یو بیسٹ آف لک. اس حالیہ الیکشن میں آپ کی کیا سرگرمیاں ہوں گی اور کارکردگی ہوگی؟ آپ کے کیا عزائم ہیں؟ اصل میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طبقہ ہے جس کا ڈومینیشن ہماری بار پالیٹکس پہ بھی ہے، اور وکلا نے یہ سوچنا شروع اب کر دیا ہے کہ اب وہ جو خاص ایک طبقے کا ڈومینیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ پروفیشنل لوگوں کو ووٹ دیا جا رہا ہے. تو اس دفعہ جو بھی ممبران الیکٹ ہوں گے تو وہاں پہ بات سمپل منشور ہے، امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. تو ایسے بندے کیا ویلفیئر کریں گے بار کی؟ تو اس وقت ضرورت ہے بار پہ زیادہ جو ہے اس بات کا کہ ایسے بندوں کو الیکٹ کریں کہ اپنا ووٹ جو سیل نہ کریں، باضمیر ہوں اور وکلا کی جو پریسٹیج ہے، وکلا کی جو عزت ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کے لیے کام کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ایک چونکہ معاشرے میں ایک رول آف لا کی آواز ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور آل اوور دی ورلڈ ایک جو پرنسپل ہے کہ مائٹ از رائٹ وہ پریویل کرتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہے. وکلا سے زیادہ پرابلم باقی جو ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، حکومت ہے، جوڈیشری ہے. چونکہ وکلا عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پنجاب بار کونسل میں ایک جو ذمہ داری ہے پنجاب بار کونسل کی کہ سینئر کے ساتھ ساتھ ایک اکیڈمی بھی ہونی چاہیے جہاں پہ نوجوان وکلا ان کی تربیت کی جائے اور جن کو یہ باور کرایا جائے کہ ہم رول آف لا کے لیے بات کریں گے، ہم تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے. اور لوگ رانا ضمیر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اس وقت ایگزسٹنگ پنجاب بار کاؤنسل میں یا پاکستان بار کاؤنسل میں کتنی خواتین موجود ہیں رائٹ؟ جی، پنجاب میں تو غالباً 3 ہیں. تو جس لیڈی نے بھی اپنے آپ کو پٹ کیا ہے، جس میں ہمت تھی، انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں اور بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. ہماری وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کی، جوائنٹ سیکرٹری بھی رہی ہیں، فنانس سیکرٹری بھی خواتین رہی ہیں، اور ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی فخر النساء کھوکھر صاحبہ پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. تو بار نے ہمیشہ خواتین کو ویلکم کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمت اپنے بندے میں خود ہوتی ہے کچھ کرنے کی. تو جیسے کہ میاں جبار صاحب فرما رہے تھے کہ جی بار کونسلز میں ان کی نشستیں مخصوص ہونی چاہیے،
मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन इसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन हैं इनमें भी ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हम रूल्स अमेंड करेंगे इस लिहाज से, अल्लाह ने अगर मौका दिया कि इनकी नशिस्तें मखसूस हों ताकि अपने जो मसाइल हैं उनके मतलब ये आवाज़ उठा सकें। पहले आप साद सलमान कुछ पूछना ज़रूर चाह रहे होंगे तो प्लीज़। सर जिस तरह भी आपने बात की कि ये लीगल एथिक्स की, और जब यंग लॉयर्स आते हैं तो उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जाता, लेकिन आपने कहा कि नहीं उन्हें करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं उन्हें लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा अर्निंग हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि लीगल एथिक्स हैं, तो एज ए पंजाब बार में इलेक्ट होने के बाद आप क्या समझते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे वो कि जो उनकी ट्रेनिंग के लिए लिए जाएँ, कि जिन्हें किस तरह ट्रेन किया जाएगा, कि क्या उनकी ट्रेनिंग हो, आया उन्हें कोई छोटे केसेस दे दिए जाएँ या कोई इस तरह की चीज़, मतलब कोई स्टार्ट के लिए कोई उन्हें असिस्ट करने के लिए कोई इधर वो जाकर कोई अपना मतलब एक उन्हें सिखाया जाए कि फाइलिंग किस तरह करनी है, क्या करना है, कोई मतलब स्टेप्स क्या होंगे बेसिकली। ज़मीर साहब आपका टेक। जी, पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसको मास्व है जो हमारे बार काउंसिल्स हैं, बार के अदारे कि जिसमें बजट में वो ख्वाह प्रोविंशियल हो या फेडरल हो जिसमें बजट एलोकेट नहीं किया जाता है इसको। तो हुकूमत की ये कभी भी ये वकला के साथ ये विक्टिमाइज़ करती रही है सिर्फ इनको कमज़ोर करने के लिए कि ये ऐसे ही इनके हालात रहें, ये ऐसे ही पिसते रहें, इनके मसाइल ऐसे ही रहें, ये अपने मसाइल में बटे रहें। तो अगर बजट में बजट एलोकेट हो जाए तो इस पे बहुत सारे मामलात हम हल कर सकते हैं। और एक हैरानगी की बात यह है कि आज तक किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई इस मतलब। जब हमें बजट एलोकेट होंगे जो सालाना बजट तो उसमें बहुत सारे मामलात हैं हम खुद हल कर सकते हैं। तो यंगस्टर के हवाले से अगर करना चाहें तो बहुत सारे हम खुद भी ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा कर सकते हैं जिसमें इनको अकोमोडेट किया जा सके। और जो अकोमोडेट होना है वो फंडामेंटल नहीं है, उसकी सेकेंडरी हैसियत है। बेसिकली एक वकील का मुआशरे में मुकाम जो है वो लोगों की खिदमत होता है, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना होता है। ये एक इसको जॉब के तौर पे नहीं, हम नौजवान वकला को भी इसको जब इनको वज़ाइफ मिलेंगे उस लिहाज से तो इनमें काम करने की शायद वो लगन ना रहे। यानी बार काउंसिल ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करे जिसमें इनको अकोमोडेट तो किया जा सके लेकिन इनका फोकस जो है वो काम सीखने पे हो और ख़िदमत करने पे हो। यानी प्राइम ऑब्जेक्ट जो है वो खिदमत होना चाहिए, अर्निंग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो जैसे मुख्तलिफ कोर्ट्स में सारा दिन लोकल कमीशन अपॉइंट होते रहते हैं, ठीक है, तो ऑक्शंस में कमीशन अपॉइंट होते रहते हैं, तो वो एक ख़ास तबका है जो जजेस की डिस्क्रिशन होती है जो उनसे वो करवाता है कि जी फ़लाँ को कर दें, फ़लाँ को कर दें। तो जितने केसेस में वहाँ पे लोकल कमीशन अपॉइंट होने होते हैं या ऑक्शंस होने होते हैं तो वो बार काउंसिल का मैंडेट होना चाहिए कि वो वहाँ पे उनको लिस्ट भेजे और बार काउंसिल ये डिसाइड करे कि किस किस जो नौजवान वकला हैं जिनकी 5 साल तक प्रैक्टिस है तो इनको ये काम देना है ताकि इनके जो मुआशी मसैल हैं ये भी हल हो सके। सर एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि यंग वकला जब आते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए अपनी फील्ड का तयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो एकदम किसी के साथ अटैच भी अगर हो जाते हैं और स्पेसिफिकली लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर, जैसे आप लोगों ने भी बात की कि उनकी लर्निंग के ऊपर, तो लीगल ड्राफ्टिंग बहुत वीक होती है, चाहे वो 5 साल भी क्यों ना गुजर जाए। बहुत से वकला हमारे ऐसे हैं जिनको लीगल ड्राफ्टिंग खुद से नहीं करनी आती क्योंकि उनको वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। जब वो अपनी लर्निंग में या अपने अर्निंग में चले जाते हैं तो वो बाहर से टाइपिंग करवा रहे हैं, ड्राफ्ट्स बनवा रहे हैं, पर वो खुद नहीं कर पा रहे और उनको अपनी फील्ड्स तयन नहीं की हुई है। उनको नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट अगर क्रिमिनल में है तो वो सिविल में खप रहे हैं कि उधर का काम सीख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। तो बहुत से साल ऐसे ज़ाया होते हैं। क्या इस पर भी काम करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, इस पर काम करना ज़रूरी है और अवेयरनेस देनी ज़रूरी है जो आने वाले वकला हैं कि भाई आपका उनको पहले से जब वो फील्ड में आते हैं तो उनको अवेयरनेस एक लिहाज से जो जैसे मेरे भाई अरफान तारड़ साहब फरमा रहे थे
کہ جو ہماری جو جس طرح جوڈیشل اکیڈمی ہوتی ہے وکلا اکیڈمی اس طرح کی ہو اور ان کو مینٹلی پریپیئر کرے کہ آپ نے کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے جی۔ یا آپ نے دونوں کرنے ہیں اور آپ نے کس انداز سے کام سیکھنا ہے۔ جی۔ تو یہ ساری ذمہ داری اس لحاظ سے جو وکلا کی ہم اکیڈمی کا جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو الیکٹ ہوں گے وہاں پہ ہم یہ کام کریں گے اس لحاظ سے۔ بہت مہربانی جناب۔ رانا ضمیر صاحب۔ تو میں نے پہلے بھی الحمدللہ پریکٹیکلی یہ کر کے ثابت کیا ہے کہ میں دوستوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور اس سے بہتر انداز میں خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ مجھے دوست ووٹ سپورٹ کریں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کے لیے مایوسی کا باعث نہیں بنوں گا، بار کے وقار کے لیے کام کروں گا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا بہتری کے لیے وہ میں کروں گا۔ تھینک یو سر۔